Good morning, children. In our previous video, we learned about the concept of distance and displacement. Today we learn about the concepts speed and velocity. మనము ఇంతకుముందు వీడియోలో దూరము మరియు స్థానభ్రంశం గురించి తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనము వేగం మరియు వడి గురించి తెలుసుకుందాం. దానికంటే ముందుగా మనం ఒకసారి రికాప్చులేషన్ చేసుకుందాం. Scalar quantity. It has only magnitude. Scalar has only magnitude. Vector has both magnitude and direction. The physical quantity which has both magnitude and direction is known as vector. The physical quantity which has only magnitude is known as scalar. Here the distance. What is the distance? The total length of the path is known as the distance. For suppose here we are taking points A, B, C, D, E. Here 2, 3, 4, 2, 5 or 4. This is the measurements given in this diagram: 2 meters, 3 meters, 4 meter, 2 meter, 4 meter. To reach from A to E, we have how many directions? A to D, D to E, one direction. A to D, D to E, this is one kind of direction. Next one, A to B, B to C, C to D, D to E. That is A to B, B to C, C to D, D to E. This is the second direction. Third one is A to E. Among these three directions, which one has less? That is known as the displacement. Here A to D, D to E. Here 3, 3. Same 3 plus 2, 5 meter. AB, BC, CD, D. 2 meter plus 3 meter plus 4 meter plus 2 meter. 2 plus 3, 5, 5 plus 4, 9, 9 plus 2, 11 meter. The third path is direct A to E, 4 meters. It has 3 paths: path 1, path 2, path 3. Among these 3 paths, the third path is the shortest distance, so it is known as displacement. Path 2 is the longest way to reach the E, so it is total distance traveled. Right, very good. Next one, distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. Both the distance and displacements are measured by the units meter, centimeter and kilometer. Today we will learn about the speed. Speed equal to distance travelled by time taken. The distance travelled in a unit time is known as the speed. The distance travelled in unit time is known as the speed. అంటే ప్రమాణ కాలంలో ఒక వస్తువు ప్రయాణించిన దూరాన్ని వడి అంటారు. ప్రమాణ కాలంలో ఒక వస్తువు ప్రయాణించిన దూరాన్ని వడి అంటారు. ఇక్కడ దూరము, యూనిట్స్ ఫర్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ మీటర్, ఫర్ టైమ్ is second, meter per second or centimeter per second or kilometer per hour. These are the units for speed. Speed units ఏంటి? meter per second, centimeter per second లేదా kilometer per hour. వీటిని మనము యూనిట్స్ అంటాము. మరి స్పీడ్ అంటే the distance traveled in a unit time. ప్రమాణ కాలంలో వస్తువు ప్రయాణించిన దూరమును వడి అంటారు. అంటే ఇక్కడ మొత్తం దూరం పోయి మొత్తం కాలం వస్తుంది.
అంటే ఎంత దూరం పోయింది ఎంత వచ్చింది. మరి ఇక్కడ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ వెలాసిటీ. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో దీన్ని మనం ఏమని రాసుకోవచ్చు, డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం. డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం దీన్ని మనం ఏమంటామంటే వెలాసిటీ అంటాం. దీనికి కూడా సేమ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి. అవేంటి మీటర్ పర్ సెకండ్, సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్, ఆల్ కిలోమీటర్ పర్ హవర్. అంటే ఇక్కడ కూడా స్పీడ్ వెలాసిటీ సేమ్ ఉంటుంది. స్పీడ్ అంటేనేమో ప్రమాణ కాలంలో ప్రయాణించిన మొత్తం దూరం, వెలాసిటీ అంటేనేమో స్థానభ్రంశంలో మార్పు. స్థానభ్రంశంలో మార్పు, చేంజ్ ఇన్ ద displacement. Displacement is nothing but the shortest distance between two endpoints or two terminals. మరి ఇక్కడ రెండింటికి యూనిట్స్ సేమ్ ఉంటున్నాయి, మనం తీసుకునే మెథడ్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. కానీ రెండింటికి తేడా ఏంటి అంటే స్పీడ్ అనేది స్కేలార్ క్వాంటిటీ, వెలాసిటీ అనేది వెక్టార్ క్వాంటిటీ. ఇది వెక్టార్ క్వాంటిటీ, ఇది స్కేలార్ క్వాంటిటీ. ఎందుకు దీన్ని మనం స్కేలార్ క్వాంటిటీ అంటున్నాము? ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ magnitude. Here velocity has both magnitude and direction, so it is called vector. That is the main difference between speed and velocity. Speed has only magnitude, no direction. Velocity has both magnitude and direction. Here distance also scalar, displacement also, displacement is vector. And scalar is a quantity which has only magnitude. Vector is a quantity which has both magnitude and direction. Okay, మనకు ఎగ్జామ్ లో ఎలా ఇస్తారు? ఒక ఎగ్జామ్ లో ఈ మధ్య ఒక ఎగ్జామ్ లో ఇలా ఇచ్చారు. टू मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, इकड़की 6 मीटर నుంచి దీంట్లో డిస్టెన్స్, the total distance traveled by a person from A to E. A to E కి ఎంత దూరం ప్రయాణించాడు అంటే A నుంచి B కి రావాలా, B నుంచి C, C నుంచి D, D నుంచి E. అంటే ఎంత వస్తుంది? 2 + 4 + 4 + 3 మొత్తం ఎంత అవుతుంది? 13 మీటర్. ఇది డిస్టెన్స్ అన్నమాట, అంటే లాంగెస్ట్ డిస్టెన్స్. ఇది టోటల్ A నుంచి E కి రావాలి అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్. A నుంచి B, B నుంచి C, C నుంచి D, D నుంచి ఈ డైరెక్షన్. But what about the displacement? Displacement ఏంటి? Displacement ఏంటి అంటే A నుంచి E షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఎంత వస్తుంది? 6 మీటర్. What is the difference between displacement and distance? Displacement की distance की difference ఎంత? Okay, 13 meter and 6 meter equal to తేడా ఎంత వచ్చింది? 7. స్పీడ్ ఎంత? స్పీడ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై టైం. ఇది మొత్తము ఏ నుంచి ఈకి రావడానికి ఎన్ని సెకండ్లు పట్టింది అనుకుందాము? ఒక 2 minutes పట్టింది అనుకుందాం. టైం ఈక్వల్ టు 2 minutes. టైం ఈక్వల్ టు 2 minutes. డిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది? 13 meters by 2 minutes equal to 6.5 meter per minute. దీని ఏమంటాం మనము? స్పీడ్ అంటాం. అదే 2 minutes టైం మనకి ఏ నుంచి ఈకి వచ్చింది, అప్పుడు స్పీడ్ ఎంత అవుతుంది? వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ 6/time 2 minutes అంతే వస్తుంది 3 meters per minute. 3 meters per minute ఇక్కడ వచ్చింది. ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? 6.5 meter per minute వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ
స్పీడ్ తీసుకోవాలి అంటే డిస్టెన్స్ బై టైం తీసుకుందాము, వెలాసిటీ తీసుకోవాలి అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం తీసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ టోటల్గా మనకి ఈ డయాగ్రామ్లో డిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది? 13 మీటర్. A to B, B to C, C to D, D to E. టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై టైం. ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏంటి? షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆర్ షార్టెస్ట్ లెంత్ ఆఫ్ ద పాత్ A to E డైరెక్ట్గా వచ్చేసారు. ఇక్కడ 6 మీటర్స్ వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ స్పీడ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై టైం టేకెన్, వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఈ రెండింటికి మనం తీసుకునే యూనిట్స్ సేమ్ ఉంటాయి, కానీ ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్లో ఇక్కడ 3 మీటర్ వచ్చింది, ఇక్కడ 6.5 మీటర్ వచ్చింది. Sometimes the distance is equal to the displacement. Distance displacement equal అవుతుంది. Distance displacement equal అవుతుంది. ఎట్లా? ఇంతకుముందు ఏం చెప్పుకున్నాం మనము? డిస్టెన్స్ అంటే టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద పాత్ అని చెప్పుకున్నాం, డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ అని చెప్పుకున్నాం. మరి రెండు ఎట్లా ఈక్వల్ అవుతాయి? when the object is in the linear motion, linear గా ఉన్నప్పుడు, దాని డైరెక్షన్ లీనియర్ గా ఉన్నప్పుడు డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్. డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్. sometimes displacement is 0 but distance not equal to 0. Sometimes displacement is 0, distance not equal to 0. For suppose the object is in circulatory motion. సర్క్యులేటరీ మోషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఏ నుంచి వచ్చేసేసి మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తుంది? ఏ దగ్గరికే వస్తుంది. అంటే దీంట్లో ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమవుతుంది? 0. డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది అంటే 2πr. 2πr ఇస్ ద పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. అంటే డిస్టెన్స్ తీసుకునేటప్పుడు మనకి ఈ సర్క్యులర్ పాత్ లో డిస్టెన్స్ ఉంటుంది కానీ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంటుంది. మనం సెమీ సర్క్యులర్ పాత్ తీసుకున్నప్పుడు ఏ నుంచి ఇట్లా తీసుకుంటే ఏ నుంచి బి ఇది డిస్టెన్స్ అవుతుంది, ఏ నుంచి బి ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ అవుతుంది. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇదేమవుతుంది? డిస్టెన్స్. అట్లా కాకుండా ఏ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి బి దగ్గరికి వచ్చి మళ్ళీ ఏ దగ్గరికి వచ్చాను, మళ్ళీ ఏ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అంటే డైరెక్షన్ ఇలా వచ్చేసింది, ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 అవుతుంది, డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద సెమీ సర్కిల్. పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద సెమీ సర్కిల్ అంటే ఏమొస్తుంది? πr ప్లస్ 2r. ఈ రేడియస్ బట్టి ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ రెక్టిలినియర్ ప్రాపగేషన్లో ఉంటేనేమో డిస్ప్లేస్మెంట్ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి, సర్క్యులేటరీ మోషన్లో ఉన్నప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది, డిస్టెన్స్ మాత్రం ఎప్పటికీ 0 కాదు. ఇక్కడ సెమీ సర్క్యులర్ పాత్లో ఉన్నప్పుడు 2 ఎండ్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంటుంది, డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే మళ్ళీ అగైన్ ఇనిషియల్ పాయింట్కి వచ్చేస్తామో డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 అయిపోతుంది, డిస్టెన్స్ మాత్రము పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద సెమీ సర్కిల్ అవుతుంది. అంటే సమ్టైమ్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది, అది మనకి ఈ విధంగా కనబడుతుంది. వీటి మీద మనకి ఎగ్జామ్లో ఏంటి అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్లో కానీ ఈ వీటిలలో ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ డిస్టెన్స్ 10th క్లాస్లో కానీ మనం రాసే 10th క్లాస్ మీద పాలిటెక్నిక్ ఎంట్రన్స్ కానీ రాసేటప్పుడు ఆ ఎంట్రన్స్లో ఇటువంటి చిన్న చిన్న ఇస్తారు. దీన్ని ఏమంటాడు అంటే ఇన్ విచ్ మోషన్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటాడు. రొటేటరీ మోషన్, ఆసిలేటరీ మోషన్, రెక్టిలినియర్ మోషన్ ఇట్లా ఇస్తారు. అంటే రెక్టిలినియర్ మోషన్లో ఉన్నప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. సమ్ టైమ్స్ ఏం చేస్తారంటే ద డైరెక్షన్ ఇస్తాడు, ఏ నుంచి బి, బి నుంచి సి, సి నుంచి డి, డి నుంచి మళ్ళీ ఏ. ఇట్లా వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏబిసిడి మళ్ళీ ఏకే వచ్చినప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 అవుతుంది కానీ డిస్టెన్స్ మాత్రం అవుతుంది. అంటే ఇనిషియల్ పాయింట్ ఎండ్ పాయింట్ సేమ్ అయినప్పుడు అది ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది? అది డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 అవుతుంది. ఆ రెండు ఎండ్
పాయింట్స్ వేరువేరుగా ఉన్నప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ మనం కనుక్కోగలుగుతాం. ఈ విధంగా మనం ఎక్కడ అవసరమైనా కానీ స్పీడ్ కానీ వెలాసిటీ కానీ డిస్టెన్స్ కానీ డిస్ప్లేస్మెంట్ కానీ తెలుసుకోగలగాలి. డిస్టెన్స్ అంటే టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద పాత్, డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ద షార్టెస్ట్ పాత్, స్పీడ్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ ఏ టోటల్ టైం, వెలాసిటీ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ మనం స్కేలార్ అంటాము, స్పీడ్ కూడా స్కేలార్ అంటాము, డిస్ప్లేస్మెంట్ని వెక్టర్ అంటాము, వెలాసిటీని కూడా వెక్టర్ అంటాము. మరి స్కేలార్ అని ఎవరిని అంటాము? మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఒకటే ఉంటే స్కేలార్ అంటాము, బోత్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ దాని ఏమంటారంటే వెక్టర్ అంటారు. ఈ విధంగా మనము ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డయాగ్రామ్ ఇచ్చినప్పుడు కానీ చేయడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇవి మనకి పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్లో ఇచ్చే నైన్త్ క్లాస్లో ఉంటుంది. ఇది బేసిక్ ఐఐటి ఫౌండేషన్లో కూడా ఉంటాయి. మనం రాసే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి డిస్టెన్స్ ఇస్తాడు, డిస్ప్లేస్మెంట్ కనుక్కోమంటాడు, స్పీడ్ కనుక్కోమంటాడు. ఇక్కడ స్పీడ్ ఏమవుతుంది మనకి, డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 కాబట్టి స్పీడ్ కూడా కనుక్కోలేము టైంలో. ఈ విధంగా దాన్ని మనం ఉపయోగించుకోవాలి. ఈ మోషన్లో మెయిన్ ఇవే అన్నమాట, ముఖ్యమైన బేసిక్స్ ఏంటంటే డిస్టెన్స్, డిస్ప్లేస్మెంట్, స్పీడ్, వెలాసిటీ. ఇంకొకటి ఉంటుంది అదేంటంటే ఇన్స్టాంటేనియస్ స్పీడ్, ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బాడీ ఎట్ ద ఇన్స్టెంట్ టైం. ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బాడీ ఎట్ ద ఇన్స్టెంట్ టైం. ఆ ఇన్స్టెంట్ టైంలో ఉండే స్పీడ్ని మనం ఇన్స్టాంటేనియస్ స్పీడ్ అంటాం. మనం బైక్ మీద పోతున్నప్పుడు 10 o'clock ఎంత స్పీడ్లో ఉంది, ముందు స్పీడోమీటర్ రీడింగ్ చూపిస్తుంటుంది. ఆ చూపించే రీడింగ్ని మనం ఏమంటామంటే ఇన్స్టాంటేనియస్ స్పీడ్. ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ ద ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ ద టైం. ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ ద టైం అంటే మనం ఏ టైం దగ్గర తీసుకుంటే అది ఎంత స్పీడ్ చూపిస్తుంది అని మనం ఏమంటామంటే ఇన్స్టాంటేనియస్ స్పీడ్ అంటాం. వీటిని మనం గ్రాఫ్ ద్వారా కూడా ఏ గ్రాఫ్ తీసుకుంటాము, డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలన్నా డిస్ప్లేస్మెంట్ కనుక్కోవాలన్నా కానీ ఇక్కడ డిస్టెన్స్ టైం గ్రాఫ్ తీసుకుంటాం. ఈ డిస్టెన్స్ టైం గ్రాఫ్లో మనకి వెలాసిటీ కానీ స్పీడ్ కానీ వస్తూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా మనము దీన్ని చేయొచ్చు అన్నమాట. ఓకే.